여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립TV입니다. 자, 간밤에 트럼프 대통령 47대 대통령으로 최종 당선이 확정되었습니다. 자, 지금 수락연설 장면을 보고 있는데요. 여기서 트럼프 대통령은 제가 일론을 사랑합니다. 그가 없었다면 미국이 해낼 수 있었을까요? 이렇게 힘주어 강조하면서 사실 일론 머스크는 현재 미국에서 가장 중요한 사람 중 한 사람이라고 생각한다고 이렇게 대놓고 발표를 했는데요. 그리고 이런 일을 할 수 있는 사람은 일론뿐이라고 생각한다면서 너무 훌륭한 사람이라고 격찬을 하고 있습니다. 자, 우리의 새로운 스타가 있는데 바로 일론 머스크라고 이 47대 대통령 당선자 트럼프가 지금 당선 그 소감을 발표하는 연설에서 이렇게 발표를 하고 있습니다. 자, 정말 경이적인 일이 일어났는데요. 자, 일론 머스크의 통 큰 베팅이 드디어 성공을 했고, 그동안 테슬라 투자자들 많이 고민을 하시고 불면의 밤을 새우셨을 텐데, 자, 이제부터 앞으로 4년간 좋은 일이 활짝 펼쳐질 것 같습니다. 자, 진심으로 축하드리고요. 자, 지금부터 앞으로 4년 여러분이 가장 빠르게 경제 독립을 이룰 수 있는 1억을 10억 만들 수 있는 가장 빠른 길에 대해서 함께 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 먼저 영상을 시작하기에 앞서서 트럼프의 중요 당선 연설 한 2분 정도 되는데요. 자, 이거를 먼저 들어보시고 가겠습니다. 자, 주위에서 매우 중요한 영상이니까 들어주시기 바랍니다. We made history for a reason tonight. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago, and I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white when it came down. And I'm saying, only Elon can do this. And a very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. And you know, when we had the tragic Hurricane Helene, and it hit North Carolina. And the people from North Carolina came to me and they said, would it be possible, at all possible, for you to speak to Elon Musk? We need Starlink. I said, what's Starlink? It's a form of communication. So I called Elon Musk. I said, Elon, you have something called Starlink. Is that right? Yes, I do. What the hell is it? He said, it's a communication system that's very good. I said, Elon, they need it really, really badly in North Carolina. It saved a lot of lives. He saved a lot of lives. But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. 자, 방금 트럼프 연설, 수락 연설을 들어봤는데요. 중요한 내용이 굉장히 많이 나왔죠. 여기서 앞으로 일론 머스크의 이 통 큰 베팅이 테슬라 투자자들 어떤 영향을 미칠지 여러분이 잘 생각해 보시기 바라고요. 자, 지금부터는 간밤 시장 상황을 점검해 보면서 앞으로 우리가 이 2028년 트럼프 47대 대통령 재임 기간에 일론 머스크가 앞으로 활짝 펼쳐
나갈 미래에 대해서, 그리고 테슬라 주식이 과연 10배, 30배, 50배가 될 수 있는지 자세히 짚어보겠습니다. 자, 먼저 속보인데요. 해리스가 트럼프의 당선 축하 전화를 했다는 소식입니다. 대선 패배를 깨끗이 인정하고 트럼프를 47대 대통령으로 축하를 해줬다는 소식인데요. 자, 아름다운 그 패자에게 진심으로 위로의 박수를 보내드립니다. 자, 미국의 힘이 여기서 느껴지는데요. 대한민국도 이런 점 많이 본받았으면 좋겠습니다. 자, 트럼프의 재선 성공했는데요. 자, 오늘 2024년 11월 7일 목요일 매우 중요한 날인데 여러분이 경제 독립을 향하는 길에서 힘찬 출발에 시발점이 되셨으면 좋겠습니다. 그 길에 3일 경제 독립 TV도 끝까지 함께 하겠습니다. 자, 트럼프가 미시간서도 최종 승리를 하면서 블루힐을 접수하고 경합주에서 사실상 전승을 했다는 속보가 이제 최종적으로 나왔는데요. 자, 공화당의 트럼프 정말 역사를 만든 것 같습니다. 해리스도 패배를 깨끗이 인정했고 최종 선거인단이 312명 확보가 지금 나왔는데요. 자, 그 트럼프 대통령 뭐 여러 가지 후보로는 있지만 우리가 정책이나 또 기업가 입장에서 또 테슬라가 여기에 베팅을 했다는 그 통큰 베팅, 여기에서 우리가 그 다른 면보다도 앞으로 미국을 강하게, 그러면서 강하게 하려면 머스크 같은 인재가 테슬라, 스페이스X 같은 기업을 더 크게 키워야 되겠죠. 그러면 여기 경제 독립을 꿈꾸는 3일 경제 독립 TV의 소중한 구독자분들이 좋은 일이 많이 생길 것 같습니다. 진심으로 축하드리고 그 여정에 우리가 포기하지 말고 함께 가야겠습니다. 자, 1번, 2번, 3번을 한번 봐주시기 바랍니다. 간밤에 테슬라 주식이 이렇게 288달러, 290달러까지 찍어버렸는데요. 무려 15% 장중 돌파를 했고 지금 13, 14%에서 왔다 갔다 거립니다. 자, 이번 비트코인 무려 이틀 사이에 1,000만 원이 껑충 뛰어서 간밤에만 9.3% 올랐고 75K, 원화로 1억 500 돌파해버렸죠. 전고점을 뚫어버렸습니다. 자, 엔비디아가 6.4% 껑충 올라서 146, 지금 애플을 제치고 시총 1위에 이틀째 지금 올라가 있는데요. 자, 2024년 11월 7일 3일 경제 독립 TV의 소중한 구독자님과 함께 힘차게 경제 독립을 출발하는데 서두르지 마시고 아직 시간이 많이 있습니다. 오늘 내가 할 수 있는 일에서 차분하게 최선을 다하시면 될 것 같습니다. 자, 그 길에 경제독립운동가 신동일 소장이 침착하게 앞장서도록 하겠습니다. 자, 조심스럽지만 이제 테슬라 주가 288달러 기준으로 10배 가자 3,000달러를 지금 예상을 해보는데요. 전망을 조금 제가 수정을 했습니다. 자, 1번 보시면 일론 머스크가 테슬라의 그 미국의 가장 소중한 자산이다. 방금 트럼프 당선인이 그런 발표를 했죠. 2번 보시면 전 세계적으로 가장 중요한 인물이면서 가장 중요한 기업, 미국에서도 중요하고 또 전 세계적으로 중요한 기업이 테슬라 기업입니다. 반드시 성공해야 인류의 삶도 향상을 시킬 텐데요. 자, 3번. 경제 독립을 꿈꾸는 우리가 할 일은 이제 머스크와 테슬라를 응원하면서 우리가 테슬라 주식 경제 독립 씨앗을 한두 주도 두 주 이렇게 꾸준하게 가능한 범위 내에서 성실하게 모아가면 되겠습니다. 자, 전체 지금 시황을 보시면 현재 엔비디아가 시총 1위를 기록했습니다. 자, 3조 4,319억 달러. 애플이 안타깝게 이제 왕자를 내줬습니다. 3조 3,973억 달러를 기록하고 있는데요. 자, 중요한 거는 현재 테슬라가 시총이 0.8조 달러인데 애플과 엔비디아를 합친 시총이 약 7조 달러. 앞으로 2028년 4년 내에 빠르게 최소 10배 상승, 최대 50배 상승을 향해서 빠르게 돌파하는 모습을 힘차게 응원하겠습니다. 충분히 가능하다고 생각이 되고요. 자, 그래서 이 시점에서 우리가 구체적인 액션 플랜 한번 가정을 해보겠습니다. 오늘 나는 어떻게 경제독립 씨앗을 준비하고 또 2028년까지 앞으로 4년밖에 안 남았는데요. 쭉 달려나갈 것인가를 한번 개인 의견으로 정리를 해보겠습니다. 자, 현재 그 테슬라 주가가 2016년 트럼프 1기 때 12달러에 불과했는데요. 자, 이게 바이든 정부 2020년 시작점에서 136달러 10배 상승했고 2024년 트럼프 재선될 때까지 지난 4년간은 테슬라 투자자에게는 악몽이었죠.
2배밖에 상승을 못한 겁니다. 물론 2016년 8년 전 대비해서는 약 20배가 올랐지만 자, 애플이 27달러에서 222달러까지 총 10배가 올랐고 엔비디아는 8년 전 2016년 1달러에서 무려 137달러, 현재 140달러 넘었죠. 대략 130배 이상이 올랐는데요. 자, 여기에 비하면 테슬라는 정말 힘겨운 4년을 보낸 겁니다. 그렇기 때문에 트럼프의 2기가 시작되는 2025년, 6년, 7년, 8년 이 4년이 더욱 기대가 되는데요. 특히 테슬라는 트럼프에게 올인을 했죠. 트럼프가 일론 머스크에게 큰 빚을 졌는데요. 빚은 갚아야 되겠죠. 그래서 지금부터 전략을 잘 세우셔야 됩니다. 자, 중요한 거는 생각과 행동과 시간인데요. 이 세 가지가 합쳐져서 여러분이 경제 독립 꿈을 현실로 만들어줄 수가 있는 겁니다. 자, 구체적으로 지금 표를 보시면은 자, 가난과 헤어질 결심을 반드시 오늘자로 해주시기 바랍니다. 왼쪽 상단에 보시면 가난과 헤어질 결심. 자, 영화의 제목이 아니고 현실에서 내가 이 결심을 굳게 하셔야 됩니다. 자, 우측에 보시면 경제 독립을 쟁취할 구체적 액션 플랜이 중요한데요. 자, 헤어질 결심만 해서는 안 되고 액션 플랜을 해야 됩니다. 자, 그래서 왼쪽은 제가 설명을 드렸고 오른쪽을 보시면 자, 내가 매월 월급이 200만 원을 받는다면 이제 독한 마음을 먹고 월급의 절반 100만 원에 대해서 적금을 가입하거나 정기예금을 하거나 48개월입니다. 정확하게는. 그러면 대략 상여금 포함해서 5천만 원 정도 4년 안에 종잣돈을 마련할 수가 있을 거고 정말 원금을 까먹지 않을 분들은 정기예금이나 적금을 하시면 되고 자산의 일부분을 이렇게 예를 들면 테슬라나 비트코인이나 엔비디아 같은 경제독립 씨앗에 파종을 한다면 예를 들면 테슬라는 현재 290달러를 기준으로 해서 2028년 트럼프가 집권이 끝나는 시점 뒤에는 3,000달러를 가정해 보겠습니다. 그러면 약 10배가 올라가는 거고 2년 뒤인 2030년 9,000달러를 만약에 가정을 해본다면 테슬라 현 주가 대비 한 30배 정도 올라가는데요. 자, 비트코인과 엔비디아를 제가 임의로 여러분이 5천만 원 종잣돈을 4년 안에 확보한다는 전제하에 3천만 원을 테슬라에 포지션, 비트코인을 1천만 원, 엔비디아를 1천만 원 이렇게 해서 60%, 20%, 20% 해서 100%를 예를 들어서 그 경제독립 씨앗을 포트폴리오로 구성했다고 했을 때 어디까지나 가정입니다. 이렇게 반드시 된다는 얘기가 아니고 전액을 손실 볼 수도 있는데 어쨌든 만약에 베스트 시나리오에서는 테슬라는 30배 그러니까 3천만 원이 9억이 된다는 얘기고 비트코인은 1천만 원 포트폴리오가 10배 1억이 된다는 얘기고 엔비디아는 1천만 원이 5배 보수적으로 5천만 원이 된다는 얘기인데 이렇게 되면 이제 10억 5천만 원 5천만 원이 10억 5천만 원 약 20배 정도의 가능성이 있다. 개인적인 의견으로 말씀을 드리는 겁니다. 반드시 이렇게 된다는 건 아니고 우리가 정기예금이나 적금도 하지만 자산을 좀 폭발적으로 불려줄 수 있는 경제독립 씨앗에 전략적으로 조금 관심을 가져야 된다는 것을 말씀드리고요. 자, 왼쪽 하단에 보시면 주의 경고를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료는 단순 참고용이고 3일경제독립TV 방송 내용은 개인 의견이라는 점 꼭 확인해 두시고요. 투자 권유 방송이 절대 아니며 방송 내용과 관련한 어떤 책임도 지지 않습니다. 또 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있음을 다시 한번 알려드리고요. 우측 하단에 보시면 최악의 경우에는 원금 전액 손실이 가능하다는 점에 반드시 유의하시기 바라겠습니다. 다만 경제 독립을 위해서 이렇게 테슬라, 비트코인, 엔비디아 같은 정기예금이나 적금 대비해서 10배, 20배 올라갈 수 있는 우리가 그런 올바른 경제 독립 씨앗을 발견하고 이런 씨앗의 일정 부분을 우리가 반드시 가져가야 되는 것은 경제 독립을 위해서 가장 중요하다고 다시 한번 개인 의견으로 강조를 드리겠습니다. 자, 그래서 정리하자면 누구나 월 100만 원 정도 투자를 해서 저축을 해서 정기예금을 하시면 5천만 원이 뭐 6천만 원은 만들 수 있겠지만 이렇게 전액 손실을 가정하면서 그래도 가능성이 높다고 생각하는 경제독립 씨앗에 이를테면 테슬라나 엔비디아나 비트코인에 우리가 자금을 포지션 했을 때 나와 내 자녀가 꼭 5천만 원이 아니더라도 50만 원, 500만 원 이렇게 했을 때 이런
값이 생길 수도 있다는 것을 다시 한번 말씀을 드리고, 정주화면으로 여러분 나름대로 개인 사정에 맞게 그림을 한번 그려보시기 바라겠습니다. 참고 자료로 꼭 활용해 주시기 바라고요. 자, 다시 이제 테슬라로 돌아와서, 지금 테슬라는 288달러, 테슬라의 이제 우리가 30배, 최대 50배를 본다는 거는, 테슬라는 현재 FSD 자율주행과 로보택시만으로 5조의 기업 가치, 그리고 옵티머스 봇은 25조의 기업 가치, 일론 머스크가 이렇게 총 30조의 가치를 일론 머스크가 스스로 보면서 애플과 엔비디아, 아람코까지 합친 시총을 뛰어넘는 50배까지도 어렵지만 불가능한 건 아니다, 이렇게 밝혔죠. 자, 그래서 이제 A하고 B를 잘 살펴보시면 그 전에 1번, 2번, 3번, 4번을 한번 보시기 바랍니다. 자, 과연 테슬라가 30배 불가능한 목표일까요? 자, 1번 보시면 최대로 우리가 테슬라 주가를 관찰했을 때 지금 시점에서 287배가 상승을 했고요. 2번 애플은 엊그제 같이 이제 1등을 차지한 시총 1위가 애플 2237배가 올랐고, 지금 이제 전 세계 1등 시총으로 올라선 엔비디아는 3651배가 올랐으며, 마이크로소프트는 4196배가 오른 겁니다. 자, 이게 너무 비현실적으로 보여서, 실제로 이게 현실로 일어난 일이지만 여러분이 생각에 너무 비현실적으로 보일 것 같아서, 자, A를 보시면 테슬라가 과연 시총 30조 달러가 가능할지 한번 정리를 해보겠습니다. 자, 너무 비현실적으로 보일 것 같아서 10분의 1로만 잡아보겠습니다. 그러면 테슬라는 287배가 아니라 28배가 올랐다고 가정해 봅시다. 그리고 엔비디아도 3600배가 아니라 365배, 애플도 223배, 마소도 4000배가 아니라 419배가 올랐다고 10분의 1씩 축소를 해서 우리가 생각을 해봅시다. 그러면 모두 10분의 1배만 줄여서 잡아도 현재 테슬라는 앞으로 10배는 충분히 상승한다, 최소 가정이 나오는데요. 왜 그런가 하면, 예를 들어서 엔비디아가 H100과 블랙웰, 앞으로 블랙웰 출시가 되죠. 이 챗GPT가 3년 된 촉발된 엔비디아의 그 성장 요인, 챗GPT에서 발견이 됐는데, 실제 챗GPT가 지금 많이 활용은 되고 있다고 하지만 테슬라의 FSD 완전 자율주행이 정말 전 세계에 릴리즈가 되면 이 모델 2와 함께 전 세계 1억 대의 그 FSD 완전 자율주행 차량이 돌아다닌다고 했을 때, 현재는 700만 대인데요. 앞으로 이게 이제 4, 5년 안에 펼쳐질 미래입니다. 그러면 B를 보시면 테슬라 주식을 2024년 10월 11일, 그러니까 이렇게 불과 채 20일, 한 달이 안 돼서 주가가 217달러에서 지금 폭발적으로 290달러 선까지 올라왔는데, 많은 분들이 그럼 한 달 전으로 돌아가서 217달러 했을 때 몇 주라도 매집했으면 하고 후회를 하겠지만, 이런 후회는 전혀 할 필요가 없습니다. 왜냐하면 아직도 너무 싸고요. 자, 여러분이 지금 방송을 듣는 여러분이 1억, 10억, 100억이 있는 분들이 아닙니다. 저를 포함해서 우리는 다 월급을 받으면서 100만 원, 50만 원 이렇게 전략을 하고 있는데요. 그렇기 때문에 한 달에 우리가 매집할 수 있는 수량은 예를 들어서 100만 원이라고 해도 두세 주밖에 안 되는 거죠. 상여금을 타면 5주를 살 수도 있겠지만, 그렇기 때문에 그 정고점 2021년 11월 4일 날 테슬라 주가가 장중에 414달러까지 기록을 했었는데 종가는 409달러였죠. 그래서 아직도 290달러라고 하지만은 이 정고점 대비해서도 3분의 2 수준의 저가가 테슬라 주가고, 우리가 목표를 3,000달러를 했을 때는 이 대비해서 10분의 1의 가격에 테슬라 현재 주가라고 보시면 되겠습니다. 그래서 너무 지나간 거는 전혀 후회하실 필요가 없고 지금부터가 이제 중요하다, 이렇게 정리를 하고 넘어가겠습니다. 자, 그래서 지금 애플 주가, 과거에 10년간 세상을 지배했던 애플이 스마트폰 하나 이렇게 세상을 지배했는데, 자, 애플의 8년 전 2016년 11월은 애플 주식이 27달러였는데 그게 불과 4년 전 바이든 정부 출범했을 때 109달러였습니다. 그러니까 8년 전 대비해서 5배가 올랐고, 지금 애플의 주가가 222달러 하고 있으니까 4년 전에 비해서도 2배가 올랐는데, 이 애플은 이제 그 워런 버핏이 애플 주식을 대거 처분하면서 이제 왕자의 자리를 내주고 더 이상 혁신이 없는 기업이기 때문에 당분간은 이제
우하향으로 아름답게 추락하리라고 생각을 합니다. 그 자리를 이제 엔비디아가 과연 얼마나 그 1위를 지킬 수 있을지가 이제 관건인데요. 테슬라의 추격이 이제 만만치 않은 거죠. 자, 그래서 엔비디아의 주가를 좀 살펴보면 8년 전인 2016년 1달러가 지금 2020년 11월 바이든 정부 출범했을 때 4년 전 가격이 12달러, 그리고 챗GPT발 폭발적인 상승으로 10배 오른 게 지금의 140달러 정도 기록하고 있죠. 자, 그래서 이걸 보면 이제 테슬라의 미래를 우리가 정확하게 확인해 볼 수가 있는데요. 앞으로는 당분간 테슬라와 엔비디아의 세계 1위 시총을 두고 4년간은 싸움이 벌어질 것 같습니다. 자, 그래서 테슬라의 주식 8년 전에 2016년 11월 오늘 시점에 테슬라 주식은 불과 12달러에 불과했는데 바이든 정부 출범 당시에 테슬라 2020년 11월 주가가 136달러, 현재 290달러지만 어제까지 240달러 기록했으니까 이 주가가 2배밖에 상승이 안 된 겁니다. 그렇기 때문에 테슬라는 정말 아직 시작도 안 했다고 봐야 되겠죠. 그래서 최소 10배는 너무나 충분히 당연히 가능한 거고 앞으로 50배를 정말 일론 머스크 포부대로 우리가 힘차게 응원을 해야 되겠습니다. 자, 그래서 과거 4년 동안 정말 테슬라 투자자들 너무 고생하셨죠. 1번 왼쪽 1번을 보시면 대략 200불대 다들 들어가셔서 그때 2021년에 모델 Y 3 나오면서 급상승을 해서 400달러까지 정고점을 찍었는데 이때 이제 금리가 급상승기 연준에서 금리를 계속 올렸죠. 그러면서 테슬라의 그 어두운 시대가 찾아옵니다. 계속 횡보하락을 했었죠. 한때는 108달러까지 기록을 했고요. 불과 1년여 전입니다. 그래서 2021년 11월 4일 409달러를 종가 기준으로 기록했는데 현재 290달러니까 아직도 종가 대비해서 119달러. 그래서 우리가 3천을 테슬라 투자를 목표를 하고 다들 투자를 하실 텐데 많이 저렴하다는 얘기입니다. 아직도 119달러 정고점까지 가려면 많이 남았다는 거죠. 그래서 너무 지금 주가 비싸다 이렇게 보시지 마시기 바랍니다. 자, 그런데 테슬라를 올바르게 투자하기 위해서는 우리가 xAI를 잘 이해하셔야 되는데 이 xAI가 이제 엔비디아 H100 10만 개가 투입이 됐고 추가로 이제 10만 개를 내년까지 다 완료할 예정인데요. 자, 이게 지금도 그 FSD 완전 자율주행이 기존 내 것이 GM 포드 중국 전기차 포함해서 넘사벽인데 여기에 이제 대사건이 일어났죠. 11월 5일 미국 대선 그리고 11월 7일 최종 트럼프 47대 재선에 성공했습니다. 그래서 트럼프 당선을 통해서 이 성공 못하는 게 오히려 테슬라는 비정상이다. 이렇게 보여지죠. 누가 봐도 이렇습니다. 일론 머스크가 이제 최대 졸제 정치 테마주가 되어버렸고 최대 수혜주가 될 수밖에 없는데요. 자, 일론의 그 10만 GPU가 탑재된 콜로소 지금 이 유튜버가 이제 지금 어메이징하다는 정말 완벽하게 어메이징하다는 그 영상을 잠깐 제가 보여드렸었는데 xAI GPU가 10만 장이 투입한 슈퍼컴퓨터 내부 공개를 하면서 이 10만 장이 더 추가될 거다. 그러면서 이제 xAI에 엔비디아가 투자할 수도 있다. 아직 확정은 안 됐지만 이런 얘기가 나오고 있고 일론 머스크 젠슨왕이 정말 세계에서 제일 대단한 사람이다. 가장 빠르게 컴퓨팅 센터를 만들 능력 오직 일론밖에 없다. 이렇게 이제 극찬을 했죠. 그래서 이 xAI가 중요한 이유는 테슬라의 2025년 트럼프와 시작하는 2025년에 가장 중요한 거는 FSD 완전 자율주행의 규제 철폐와 이게 완성도를 최대한 끌어올려야 되는데 이제 이 xAI가 10만 장 GPU 총 20만 장이 투입되면서 정말 테슬라는 날개를 달았다 이렇게 보시면 되겠습니다. 앞으로는 주가가 떨어지는 것보다는 이제 올라갈 일이 더 확률이 높은데요. 바로 이런 이유 때문에 그런 거죠. 그 원리를 잘 이해하고 계셔야 되고요. 자, 지금 종합적으로 이 그 1등부터 전 세계 1등부터 10등까지 좀 살펴보면 테슬라 주가가 간밤에 장중 15%까지도 올랐는데 현재 이제 8천억 달러. 그런데 향후 4년간 테슬라와 엔비디아의 멋진 한판승이 펼쳐질 텐데요. 우리가 즐겁게 테슬라 주식을 모아가면서 지켜봐야 되겠는데 결국은 테슬라가 이길 겁니다. 엔비디아도 물론 훌륭한 주식이고 애플도 정말 10년 이상 왕자를 차지한 훌륭한 주식이지만 이제 트렌드가 이렇게 바뀌어가고 있는 거죠. 그 트렌드가 바뀌는 걸 여러분이 잘 캐치하셔야
이제 그 중요한 거고, 더 중요한 거는 뭐냐면은 이제 기존 엔비디아는 10배 이상 올랐기 때문에 이미 그 10배 오르기 전에 샀으면 여러분이 도움이 되겠지만 지금은 테슬라가 10배 저평가되어 있다는 거죠. 여러분이 그 점을 이제 잘 이해하시길 바라겠습니다. 자, 그래서 기사를 좀 살펴보면 비트코인이 이제 1억을 돌파를 했고 테슬라 주가도 반등을 하고 있는데요. 트럼프 수혜주는 웃는다. 비트코인, 테슬라가 동반 이제 급등한 기사가 지금 속보로 나오고 있고, 다시 갓비디아가 된 엔비디아, 꽃놀이패인 테슬라. 자, 헤드라인만 살펴봐도 지금 테슬라에 이제 꽃길이 열리고 있다는 걸 여러분 느낄 수 있을 겁니다. 그래서 트럼프에 올인한 머스크의 테슬라인데요. 이제 엔비디아는 시총 1위를 올랐으면서 갓비디아가 되어버렸고, 테슬라의 4년은, 앞으로 4년은 꽃놀이패를 쥔 테슬라, 모두 동의하실 겁니다. 그래서 인공지능 그 AI 칩 대장주 엔비디아가 이제 기사를 좀 살펴보면 5일 현재 애플을 제치고 시가총액 1위 자리를 되찾고, 간밤에도 큰 폭으로 올랐죠. 잠깐 이제 1위 기록한 게 이제 4개월 만에 완전하게 1위로 올라섰는데요. 그래서 기사 내용을 약간 수정해야 될 것 같습니다. 앞으로 엔비디아와 애플은 세계에서 몸값 1위 기업 자리를 놓고 경합을 벌일 전망이다, 이렇게 기사가 되어 있지만 저는 애플에 X를 하고 앞으로 테슬라와 엔비디아는 세계에서 몸값 1위 기업 자리를 놓고 앞으로 4년간 치열한 공방을 펼칠 전망이다. 저는 이렇게 기사를 수정해서 여러분께 말씀을 드리겠습니다. 그게 더 정확한 표현 같습니다. 그래서 엔비디아는 탄탄한 수요와 이제 이번에 다우지수 편입 효과 때문에 그 엔비디아 당분간 2배 정도, 그러니까 $200 정도는 모든 애널리스트가 충분히 갈 수 있다, 이제 이렇게 보고 있는 거고, 꽃놀이패 쥔 테슬라, 기사에는 누가 돼도 이익이라고 되어 있지만 사실 이제 해리스가 아니라 트럼프로 확정이 되었죠. 그래서 트럼프는 펜실베니아에서 결정적인 기업, 일론 머스크에게 큰 빚을 트럼프는 지었죠. 그런데 빚은 반드시 갚아야 됩니다. 그렇기 때문에 FSD 완전조회 규제 혁파만 하더라도 뭐 테슬라는 정말 뭐 10배 이상은 당연히 올라갈 텐데요. 이제 정말 기쁜 마음으로 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자, 그래서 현 시점에서 이제 테슬라 주가를 좀 정확하게 분석을 해보면 1번, 2번, 3번을 잘 지켜보시기 바랍니다. 자, 1번은 현재 $288의 주가는 퍼가 PER이 이제 75.9배, 그리고 EPS가 3.8달러로 계산해서 나온 $288인데요. 자, 우리가 목표로 하는 테슬라 $3,000, 10배가 되기 위해서는 만약에 PER이 이제 그 혁신적인 성장 기업 테슬라의 지금의 그 2배, 150배를 가정한다면 EPS가 이제 최소 $20가 돼야 되는데, 그러면 현재 3.8달러니까 지금 EPS의 5배 정도가 상승을 해야 $3,000가 가능하다는 얘긴데요. 자, 그게 과연 가능할까요? 충분히 가능한데요. 자, 메가팩이 2027년 급상승해서 지금 전기차의 수익을 초과한다. 일론 머스크가 직접 얘기를 했고 충분히 그렇게 될 것 같습니다. 거기다가 더해서 그러면 이제 그 3.8이 쉽게 말하면 $8가 된다는 얘기인데, 그동안 자동차는 가만히 있는 게 아니니까 똑같이 성장을 한다면 이게 $8가 아니라 이제 $10가 돼버리는 거죠. 그럼 $20에서 $10가 이미 올라가 버린 거고, 여기에 2025년 모델2 본격 양산, 그리고 사이버캡이 2026년에 그 최대 400만 대까지 본격적으로 램프업이 되면, 자, 여기 이제 판매 수익은 어마어마하게 되는 거죠. 거기다가 이제 FSD 완전 자율주행에 허가가 되면 그 수수료 수입이 매월 들어오는 게 장난이 아니게 됩니다. 자, 그렇게 되면 $3,000가 불가능이 아니라 생각하기 나름이지만 작아 보일 수도 있는 거죠. 목표 주가로서. 그래서 지금 얼마 시간이 많이 남지 않았다. 그러니까 제가 4년을 도입 부분에 말씀을 드렸지만 2028년까지 실질적으로 우리가 저가에 좀 매수할 수 있는 기회는 채 1년이 남지 않았다, 이렇게 보여집니다. 왜냐하면 정고점을 돌파하는 순간에서는 $400, $500 넘어가면 우리가 그 똑같은 돈이라도 테슬라 주식을 사는 게 점점 이제 비싼 가격에 지금 $200가 아니라 $400, $500, $1,000 이렇게 되면 더 적은 수량을 살 수밖에 없기 때문에 조금 속도를 내셔야 된다, 이렇게 이제 개인적인 의견을 말씀드려 봅니다. 꼭 이렇게 하라는 건 아니고 참고만 해주시기 바랍니다.
자, 그래서 이제 테슬라 주가는 이 정도 하고, 경제 독립 씨앗으로서 비트코인을 한번 살펴보면, 비트코인이 이제 1억 400만 원, 500만 원 이렇게 찍었는데, 하룻밤에만 800만 원이 올라갔고, 한국 김치 프리미엄은 오히려 역 프리미엄이 붙어서 마이너스 1.8%를 기록하고 있는데요. 자, 왼쪽에 보시면 비트코인이 아직 시작도 안 했다. 왜? 인간 지표, 일단 한국의 김치 프리미엄이 10% 이상 불을 뿜어야 되는데, 여기 자료에서 보듯이 마이너스 1.8% 역프리미엄이 붙어서 아직 시작도 안 했다. 여러분이 느끼실 수 있을 거고요. 이 2번 두 번째 보시면 4차 반감기의 본격 상승은 2025년 상반기부터 이제 랠리가 펼쳐질 전망인데 그 부분, 그리고 세 번째 트럼프가 이제 2025년 다시 그 새 정부가 출범하면서 본격 친암호화폐 정책을 본격적으로 시행하는 게 아직 시작을 안 했죠. 근데 2025년부터 이게 이제 본격적으로 시행이 되면 정부와 기업, 개인이 비트코인 쟁탈전이 발생합니다. 지금도 이제 그런 조짐이 나타나고 있는데요. 자, 이렇게 되면 비트코인은 이 지금 1억 원대 가격으로는 살 수가 없는 금액이 돼버려서 점점 개인의 손을 떠나서 정말 고자산가나 슈퍼리치의 전유물이 되지 않을까 진심 걱정이 됩니다. 그래서 이 방송을 보시는 3일 경제독립 TV 구독자분들은 이 비트코인은 나를 위한 게 아니라 내 자녀를 위한 거다, 이런 마인드를 가지고 좀 장기적인 관점에서 1코인이 아니고 0.01 코인, 그러니까 10분의 1이나 100분의 1이라도 여러분이 할 수 있는 범위 내에서 조금 관심을 가지는 거는 굉장히 중요하다고 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 그래서 비트코인을 지금 그동안 살펴보면 2020년에 그 3차 반감기, 지금 1번을 표를 보시면 1번의 화살표가 그때 이제 급상승을 했었고, 지금 2024년 4월 20일경 4차 반감기가 시작되면서 본격적인 랠리는 이제 6개월 뒤, 그러니까 10월, 지금 10월 시점이죠. 거기다가 더해서 친암호화폐 대통령인 트럼프가 당선되었으니까 거기다가 이제 2025년부터 본격적으로 금리 인하와 맞물려서 이제 유동성이 풀리고, 그 다음에 그 유동성이 풀린다는 거는 결국은 달러 가치, 돈의 가치가 계속 떨어지기 때문에 이 물량이 2,100만 개 제한된 비트코인은 전 세계적인 그 폭발적인 수요, 이 수요를 공급이 한정돼 있기 때문에 정말 40억 간다, 이런 얘기가 계속 나오는 게 그런 근거죠. 그렇기 때문에 이런 부분을 여러분이 다시 한번 잘 생각을 해 주시기 바라겠습니다. 자, 그래서 이제 한국 그 업비트 기준으로 그 비트코인이 이틀간 거래 물량, 지금 이틀간 약 1천만 원 그 상승을 했죠. 그러니까 11월 5일 날 188만 원이 상승했고, 11월 6일 날 트럼프 당선도 되기 전에 주가가 비트코인이 오르기 시작해서 818만 원까지 올라간 겁니다. 그래서 1,000만 원 넘게 이제 올라간 거고, 우측에 보시면은 비트코인 거래량이 이 업비트 기준으로 11월 6일 트럼프 당선에 이제 16,434개가 거래가 됐고, 그 전날은 4,786개, 합쳐서 이틀간 21,000개의 코인이 거래된 것을 볼 수가 있습니다. 좀 폭발적인 상승이죠. 자, 아직 시작도 안 했다는 거 다시 말씀드리고요. 그래서 기사를 좀 살펴보면 비트코인이 1억을 넘어서 어디까지 갈 것인가, 트럼프 시대에. 그래서 조심스럽지만 중간에 보시면 2억 돌파의 기대가 커지고 있다. 그래서 비트코인 1차 목표를 2억 원대를 향해서 지금 힘차게 출발했다고 보시면 되겠는데요. 자, 이 중간에 땡큐 트럼프 코인 불기둥 이어질까, 이런 이제 그 멘트가 나왔는데, 비트코인 2억설이 대표적이라고 하면서 그 미국이 가상자산 규제를 완화하는 수준을 넘어 비트코인을 국가전략자산으로 보유하는 상황까지 이 트럼프 2기에서는 전망이 된다. 이 기사 내용을 확인해 볼 수가 있습니다. 자, 그래서 비트코인 2억 원, 최소 2억 원이 왜 갈 수밖에 없냐. 이 기사 내용을 보면 지금 트럼프 당선인이 7월 테네시주 내슈빌에서 열린 비트코인 2024 컨퍼런스에서 미국을 글로벌 가상자산 수도로 만들고 비트코인을 전략 준비 자산으로 매입하겠다고 당당하게 공언을 했죠. 그래서 미국 정부가 보유 중이거나 미래에 획득할 비트코인을 100% 전량 보유하는 게 내현 정부의 정책이 될 것이라고 강조를 했는데, 여기에 트럼프 일가가 진행하는 탈중앙화 금융 디파이 프로젝트가 최근 출시된 점도 이 역설을 뒷받침한다. 그러니까 트럼프 일가가 직접 가상자산 사업을 진행하는 다면은 업황 자체를 개선할 충분한 명분이 있는 거죠. 자, 그래서 그 하단에 별표 친 거 보시면
트럼프 당선과 시너지를 이룰 지금 시장의 재료가 대기 중인데 그게 뭐냐 하면 2024년 말 미국에서 출시 예정인 비트코인 현물 상장지수 펀드 ETF 옵션 상품이 지금 대기 중인데 자, 이게 만약에 오케이가 되면 대규모의 기관 자금과 개인 자금이 늦어도 2025년에는 여기 쏟아져 들어온다는 거죠. 자, 그렇게 되면 가뜩이나 2,100만의 물량이 부족한데 이 물량이 부족한데 수요가 이렇게 10배, 20배 늘어나면 비트코인이 아니라 다른 어떤 자산도 가격이 안 오르는 게 비정상이라고 보여집니다. 그래서 이런 행간의 의미를 여러분이 잘 파악하셨으면 좋겠고요. 그런데 이제 여기서 비트코인과 이제 그 외의 코인은 알트코인이라고 하는데, 자, 알트코인이 아직도 깊은 잠을 아직 잠에서 깨어나지 않고 있죠. 자, 그런데 비트코인보다 더 오를 것이라는 이제 전망이 나오면서 여기서 우리가 도지코인의 거래 동향을 한번 확인을 해 보아야 되는데, 자, 도지코인이 여기 한번 여러분 자료를 보십시오. 정말 깜짝 놀랄 자료인데요. 자, 3.1경제독립TV 애청자 여러분, 돈의 흐름을 자세하게 지켜보시길 바랍니다. 이 돈의 흐름을 보시다 보면 여러분이 느낌이 올 때가 있고 신념이 생기는데요. 자, 도지코인을 한번 잘 봐주세요. 자, 여기 보시면 우측에 보시면 도지코인의 거래량이 무려 2조 2,814억 원인데, 자, 비트코인이 1조 7,208억 원이죠. 자, 돈이 이렇습니다. 비트코인의 2배 물량이 도지코인이 거래됐고, 그 비트코인이 8% 오를 때 도지코인은 2배, 13%가 올랐는데요. 자, 시총은 비트코인이 2,107조고 도지코인은 40조에 불과한데, 이 도지코인이 소위 일론 머스크 도지위원회, 도지 계속 강조를 했죠. 일론 머스크가 밈코인입니다. 머스크의 밈코인이 도지코인인데 이렇게 밈코인이 오른 겁니다. 이게 돈의 흐름. 우리가 그런 걸 잘 캐치를 해야 된다는 게, 이런 걸 이용하면 단기적으로는 돈을 벌 수가 있겠죠. 물론 제가 추천드리는 바는 아닙니다. 그냥 재미로 어디까지나 관찰해 보시라 이렇게 말씀을 드리고 있는데, 어디까지나 이제 비트코인이 메인이고 이 알트코인 매우 조심하셔야 되는데 변동성이 워낙 심하기 때문에 도지코인은 좀 재미로 관심을 가져보자 말씀을 드렸고, 이더리움 하단의 이더리움 같은 경우에는 시총이 이제 454조인데 거래 대금이 2,263억 원. 그러니까 도지코인과 이더리움의 거래 내역을 보시면 대략 계산하면 10배가 차이가 난 겁니다. 근데 시총으로 보면 이더리움 시총이 도지코인의 10배인데 거래량은 일론 머스크 효과 때문에 도지코인이 오히려 이더리움의 10배가 됐다는 이거를 여러분이 잘 캐치를 하셔서 내가 어떻게 나의 소중한 알토란 같은 자금을 잘 활용할까, 이거를 한번 잘 생각을 해 주시길 바라겠습니다. 자, 머스크가 맞는 그 정부 효율위원회에 대해서 이제 관심이 많아지고 있는데요. 도지가 소위 말하면 도지위원회, 정확하게 말하면 도지코인과 똑같은 건 아닙니다. 그런데 이제 도지, DOG, 이게 똑같다 보니까 이제 민코인이 돼버린 거죠. 그래서 기사를 살펴보면은 트럼프 당선인은 지난 8월 하순에 그 팟캐스트 인터뷰에서 머스크를 정부 자문역으로 기용할 수 있다 이렇게 밝히면서 정부 효율위원회를 만들 것이라면서 머스크가 해당 위원회를 장관급 맡기로 동의했다 이렇게 밝혔죠. 그리고 머스크는 트럼프가 당초 그 정부 효율위원회, 그러니까 가버먼트 이피션트 커미션이라는 기구를 띄워서 가상화폐 코인 도지, DOG 추가가와 같은 명칭인 정부 효율부라고 이제 바꿔 불렀는데, 그러니까 일론 머스크가 정말 천재는 천재입니다. 디파트먼트 오브 가버먼트 이피션시라고 도지라고 부른 거죠. 그러니까 트럼프 정부 효율위원회를 살짝 도지로 바꾸면서 이제 도지코인을 민코인으로 만들어 버린 거죠. 그러면서 자기 영향력을 과시했는데, 비단 이때뿐만 아니라 그 전에도 도지를 계속 그 테슬라 차를 구입한다든지 이렇게 띄워왔었죠. 그래서 우리가 도지를 재미로 관심을 가지고 지켜봐야 되는 겁니다. 자, 머스크는 지난달 27일 요새에서 미 연방정부의 예산을 기존 규모 6조에서 2조 달러 이상 삭감할 수 있다고 주장하면서 정부 효율이 일명 도지위원회가 그것을 바로잡을 것이라고 말했고, 정부 예산을 얼마나 찢어버릴 수 있는지 물었는데요. 자, WP는, 그러니까 이제 워싱턴 포스트지는 머스크가 테슬라 등 자신의 회사에서 한꺼번에 1만 명을 그 넘는 인원을 감축을 했죠. 여러분 잘 기억을 되돌려 보시면 연초에 그 전격적으로 그 테슬라 전 세계 한 12만 명 이상 인원 중에 2만 명에 가까운 인원, 그러니까 1만 명부터 전격 감축을 해버렸죠. 이게 이제 그 머스크가 잘하는 일인데,
이제 도지위원장을 맡게 되면은 연방 정부와 기관에 총 200만 명에 넘는 공무원을 대상으로 대규모 해고의 칼날을 휘두를 수 있다. 이렇게 이제 시장은 예상하고 있고, 거기에는 이제 게리 겐슬러, SEC 위원장, 뭐 여러 명이 포함될 수도 있겠죠. 재밌게 한번 지켜보셨으면 합니다. 자, 머스크가 테슬라와 스페이스X, 뉴럴링크 6개 사업체를 운영하면서 정부기관의 각종 규제, 사실 이것 때문에 가장 힘들어했죠, 머스크가. 그리고 테슬라 투자자들도 너무 힘들었는데요. 규제 때문에 사업의 속도를 못 냈고, 또 그 관련 그 규제 절차를 그 축소하는데 이제 앞으로 도지위원회가 역할을 할 거라고 이렇게 기사는 소개하고 있는데, 심지어 머스크가 지난 9월 그 연방 항공청 FAA의 스페이스X 로켓 발사 과정에 그 굉장히 그 2달간 스타쉽이 발사가 지연됐었죠. 준비는 다 됐는데, 자, 상어 헤비 부스터가 바다에 떨어지면 상어 고래의 영향을 어떻게 미치느냐, 상어 고래 걱정한다고 2달이나 미뤄졌습니다. 정말 뭐 상어 고래도 물론 중요하지만 이 정부의 그 어처구니없는 규제가 발목을 잡아서는 안 되는 거죠. 머스크는 그 스페이스X의 로켓을 가능한 한 많이 발사해서 그 화성 가는 꿈을 지금 실현하려고 최선을 다하고 있는데, 머스크가 로켓을 만드는 것보다 관련 규제의 문턱을 넘기가 더 어렵고 시간이 오래 걸린다고 규제 철폐 그 필요성을 거듭 촉구했는데, 사실 머스크의 속내는 바로 이거죠. 지금 우측 하단에 보시면은 도지위원회를 맡은 이유가, 머스크가 결국은 FSC 완전 자율주행을 위해서는 그 미국 정부의 그 규제 철폐가 필요한 거죠. 자율주행 허가가 필요한 겁니다. 그렇기 때문에 2천억이 넘는 어마어마한 자금을 쏟아부으면서 그 트럼프에 올인했는데요. 바로 이게 이제 도로교통안전국 NHTSA가 아주 사사건건 테슬라의 그 FSD 자율주행에 대해서 발목을 잡았었죠. 맨날 리콜한다, 조사 들어간다. 이게 얼마나 그 테슬라와 일론 머스크를 괴롭혔는지 모릅니다. 이게 이제 도지위원장이 맡으면 끝장이 나버리는 거죠. 테슬라 주주분들 잘 한번 재밌게 지켜보자고요. 머스크가 결국 배팅에 성공했습니다. 자, 그래서 트럼프에 올인한 머스크 이제 한방 웃음, 테슬라 주가도 간밤에 이렇게 장중 15% 껑충 뛰어버렸는데, 중요한 거는 왼쪽에 보시면 지금 순간에도 리비아는 7.9% 폭락을 했고, 테슬라는 14% 폭등을 해서 $286. 자, 이걸 보면 우리가 알 수 있는 게, 결국은 1등 주식에, 1등이 될 만한 주식에 가장 많은 자금을 포트폴리오로 준비를 해야 된다는 겁니다. 결국은 세상은 앞으로도 승자 독식의 시대에 갈 수밖에 없는 거죠. 그렇기 때문에 FSD 완전 무감독 자율주행이 정말 무서운 게, GM, 포드, 뭐 기아, 현대 다 포함해서 싹 죽는 겁니다. 중국 전기차 포함해서. 왜냐하면 FSD 완전 주행 테슬라를 따라올 기업이 없어서 이 승자 독식의 시대, 그러니까 10배가 뭐 장난이 아니라 30배, 50배까지 이거는 가능하다는 거죠. 왜냐하면 여러분이 어떤 물건을 선택했을 때 가장 좋은 물건, 그러니까 가성비가 가장 뛰어난 걸 선택합니다. 그는 인간이 어쩔 수 없이 그렇게 되는데요. 테슬라의 전기차와 테슬라 FSD 완전 자율주행이 가장 좋기 때문에 이걸 선택할 수밖에 없는 거죠. 2등은 이제 기억하지 않는 세상입니다. 자, 그래서 이제 정리를 해보겠습니다. 제가 오늘 아침에 새벽 3, 4시 일찍 일어나서 한 일은 모처럼 제가 쓴 책 슈퍼리치의 매물을 한번 꺼내보았습니다. 그리고 제가 매일 기록하고 있는 마이 라이프 북을 같이 펼쳐 놓았는데, 지금 그 사진을 보고 있는데, 하루 7분 인생을 바꾸는 성공 습관, 우리가 뭐 테슬라 주식에 대한 기록, 내가 경제 독립을 어떻게 할 것인지 기록을 저도 다시 한번 초심으로 돌아가서 이걸 보면서 기록을 해보았는데요. 자, 슈퍼리치의 매물하는 책은 경제독립운동가 신동일 소장이 쓴 책이고, 여기에는 하루 7분의 매무 습관을 통해서 경제독립을 현실적으로 해나갈 수 있는 마일라이프북의 해설이 여기 이 책 속에 자세히 들어있는데요. 지금 마일라이프북의 해설서가 슈퍼리치의 매무, 이 책, 시중에 나와 있는 책, 여러분이 관심 있으면 한번 읽어보시길 권하고요. 마일라이프북은 지금 이벤트를 하고 있는데, 이 슈퍼리치의 메모의 책에 보시면 처음부터 완벽한 꿈을 이룬 내 모습을 이 마일라이프북에 적을 필요는 없습니다. 단 한 가지라도 좋으니까 이게 이제 한 가지를 적다 보면 3가지, 7가지 그냥 끄적끄적 거리다 보면 마일라이프북에 여러분의 꿈 목표를 적게 되는데, 그 꿈 목표 중에 하나가 경제 독립이라는 꿈이죠. 예를 들어서 신동일 소장, 경제독립운동가 신동일 소장의 꿈은 일단 단기적으로는 100만 유튜버가 되는 꿈,
그리고 그걸 통해서 세상에 저희 3.1경제독립TV를 시청하시는 소중한 구독자분께 경제독립의 길로 조금이라도 도움을 드리는 게 저희 꿈입니다. 그래서 저도 그 꿈을 향해서 지금 초심을 한번 이 책을 펼쳐보면서 다잡아 보았고요. 죄송합니다. 지금 중요한 게 여기 나와 있는데 테슬라의 그 테슬라를 통해서 예를 들어서 그 경제독립 5단계가 지금 이렇게 5단계가 이제 그 마이라이프북에 펼쳐져 있는데 그 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계를 따라가면 이제 가장 빠르게 부자가 될 수 있는 핵심 노하우가 이제 그 펼쳐져 있는데 별표한 아바타 창출 단계가 여러분이 이제 그 테슬라 주식 또는 비트코인 이런 경제 독립 씨앗을 파종하는 그 단계라고 보시면 되겠습니다. 제가 아직 감기가 다 낫지 않아서 조금 작은 목소리로 하더라도 좀 양해를 해 주시길 바라겠습니다. 죄송하게 생각하고요. 그래서 핵심 노하우가 이제 총집합, 가장 빠르게 경제 독립을 이룰 수 있는 길이 마이 라이프북에 잘, 그 304페이지, 여기에 잘 이렇게 경제 독립 5단계가 시스템적으로 구축이 되어 있으니까, 이번에 이벤트에 좀 적극 참석해 주시기 바라고요. 제가 초심으로 돌아가서 이제 감사 얘기를 이렇게 적었습니다. 이 마이라이프북 속에 테슬라 주가 290달러 기록도 적어놨고, 저의 꿈도 이렇게 이제 적어 놓았는데요. 이 꿈이 누구나 뭐 그렇게 거창한 100억, 200억이 아니더라도 누구나 1억, 10억 뭐 가능합니다. 그래서 쉽지 않지만 매일매일 그 정진하다 보면 여러분이 어떤 꿈을 꾸시든 꿈은 이루어질 수밖에 없다고 저는 생각을 하는데요. 지금 이렇게 제가 그 11월 말까지 그 구독 버튼 눌러주시는 분 중에 멤버십 가입자분께 대해서 100명을 선착순으로 제가 간밤에 파악해 보니까 이제 뭐 한 10여 분만 룸이 남았는데 조금 살짝 100명이 넘다 하더라도 다 챙겨드리도록 하겠습니다. 그래서 이 마이라이프북 멤버십 커피 한 잔 가입하시는 분들께는 뭐 한 달, 두 달 이렇게 해주셔도 요번에 한해서는 다 선물로 드리겠다. 이걸 제가 방송을 통해서 약속을 드리고 조만간 이제 이름 주소 배송받을 주소도 공지를 올릴 테니까 그걸 참고해 주시면 되고요. 일단 100명을 선착순 하지만 지금 100명이 이제 곧 넘기 때문에 뭐 200명이 되더라도 일단은 그 최대한 다 보내드리도록 약속을 다시 한번 드리겠습니다. 그래서 100명 선착순으로 지금 진행하는 11월 말 이렇게 그 멤버십 버튼 국민 피플 경제 독립을 꿈꾸는 국민이 되어 주시길 바라고요. 2,990원 제일 낮은 멤버십 가입자 분께도 11월에 한정해서 선물을 드릴 예정입니다. 그래서 이렇게 그 3일 경제독립 TV의 구독 버튼 옆에 가입 버튼을 눌러주시면 경제 독립을 꿈꾸는 멤버십 회원으로 가입할 수가 있으니까요. 이걸 참고해 주시면 되겠고 2025년이 이제 두 달 앞으로 다가왔는데 이 2025년 대망의 2025년에 여러분이 경제 독립 3일 경제 독립 TV에 마이라이프북과 함께 하시기를 간절히 바라겠습니다. 이제 사이버캡도 2026년에 본격 양산이 되고 테슬라 주가도 이제는 오랜 고통 속의 터널을 지금 지나서 이제 3,000달러를 향해서 힘차게 출발하고 있습니다. 비트코인도 4차 반감기 이제 2억을 향해서 힘차게 출발을 하고 있고요. 자, 옵티머스 봇이 나와 내 가족의 미래를 위해서 이렇게 테슬라의 옵티머스 봇이 25조 달러의 가치죠. 이게 이제 곧 10년 안에 펼쳐질 미래라고 보시면 되는데 여러분이나 제가 생각하는 것보다 테슬라와 옵티머스 봇의 미래가 더 빨리 현실이 될 수도 있습니다. 지금 XAI와 AI 인공지능, 챗GPT의 발달을 보면 정말 두려움마저 드는데요. 그거를 극복하기 위해서는 내가 경제독립의 씨앗을 조금 더 수량을 빨리 늘려가는 것, 이게 중요하다고. 그렇지만 너무 서두르지는 마셔라. 내가 할 수 있는 범위 내에서 행복과 건강을 추구하면서 돈은 그 다음입니다. 경제 독립도 그 다음이고 건강과 행복이 제일 중요하고 그 다음에 이제 경제 독립을 우리가 할 수 있는 범위 내에서 노력을 하자 이렇게 말씀을 드리고요. 자, 여러분 오늘은 이렇게 미국 그 47대 대통령 트럼프의 당선 축하드리고 여기에 올인한 일론 머스크 역시 전 세계 1등 부자 배짱이 두둑하다 다시 한번 느끼고 정말 일론 머스크는 미국뿐 아니라 전 세계에서 가장 소중한 사람이고
그런 사람의 어깨에 우리가 올라탈 수 있는 오늘을 살고 있다는 게 개인적으로는 굉장히 다행스럽게 생각을 합니다. 자, 일론 머스크 같은 사람이 대한민국에도 좀 많이 앞으로 꿈나무들이 나오기를 바라고요. 3일 경제독립TV는 매우 미약하지만 우리가 미국의 그 유명 팟캐스트 조로건 쇼처럼 앞으로 그 2025년부터는 대한민국뿐만 아니라 전 세계적으로 마이라이프 그 경제 독립을 이루고 자신의 소중한 꿈을 이룬 그런 훌륭한 롤모델을 찾아서 인터뷰하는 시간도 조금 더 늘려보도록 하겠습니다. 자, 여러분, 오늘 11월 7일 여러분이 경제 독립을 출발하는 힘찬 시발점이 되길 바라고요. 오늘도 긴 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 자, 나가시기 전에 구독 버튼 꼭 눌러주시고, 자, 커피 한 잔 멤버십 가입하시는 분들은 11월 말까지 가입해 주시는 분을 저희가 추려서 그분들 2025년 경제독립 재테크 10년 다이어리 마이라이프북 선물로 드리겠다는 약속을 다시 한번 드립니다. 많이 관심 가져주시길 바라고요. 오늘도 행복한 하루 되시길 바라겠습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.